सतगुरां दी साजी निवाजी गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, गुरु दरबार दे विच नितनेम कर्म अनुसार आपो अपनियां हाजरियां लवा रहे हैं। सतगुरु महाराज जी किरपा करते ने, रहमतां बख्शिशां कर रहे हैं, जो कि सानू गुरबाणी पढ़न दा, गुरबाणी सुनन दा, सतगुरां दे दर्शन दीदारे हो रहे हैं। सुभाग समा है। इस सुभाग समय तो पूरे का पूरा लाहा मनुख ने प्राप्त करना है। जिंदगी की बाजी जिहड़ी है, इसनूं जितन वास्ते ही इन्हां मनुखा देही की प्राप्ति हुई है। ते जिहड़े जिंदगी की बाजी जित जाते ने, वो भगवान का रूप हो जाते ने, अते जिहड़े जिंदगी की बाजी हार जाते ने, वो तकरीबन शैतान का रूप बन जाते हैं। जिंदगी की बाजी है, सारियां जोनां दे विचों मुक्त होने वास्ते परमात्मा ने इन्हों मनुखा देही बख्शी है, ताकि ये मनुखा देही दे हुंदियां होइयां मुक्ति लै लवे, जिस कारण करके दोबारा इसका दोबारे जन्म ना होवे। जित्या होया मनुख भगवान का रूप है, हारे हुए मनुख शैतान बनते हैं। समाजिक नियम ने समाज दे विच ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, दुनिया उन्हां दे मगर चलती है। दुनिया उन्हां दे स्वागतां वास्ते फुल्लां दे हार तैयार करते हैं, ढोल वजाते हैं, मठियाइयां वरताउंदे ने, बड़ा कुछ दुनियादारी दे विच जित्तियां दी बाबत कीता जाता है। ਜਿਹੜੇ हार जाते ने, समाजिक नियमां दे विच उन्हां नूं समाज दे विच कोई नहीं पुछदा, ते जिहड़े दिमाग दे धनी, कलम दे धनी, ये सब दे सब जिते हुए मनुख दे नाल चलदे ने। जित ते हार दी एक बहुत वड्डी जंग जिहड़ी तकरीबन इन्हां दिनां दे विच सारे भारत दे विच भारतवासी मनाउंदे ने। राम, लक्ष्मण अते रावण, रावण दा 2 बारी तकरीबन रावण राम तो हारे है, जिस दे कारण करके सारी दुनिया हजे तक रावण दे पुतले फूकण दे विच लगी हुई है। भावें दुनिया कुछ भी कहे रावण के प्रति, असी तो सिर्फ उन्ना ही कह सकते हैं जिन्ना गुरु साहिब जी महाराजियां ने गुरबाणी विच दर्ज किया है।
ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ। ਚੌ ਬੋਲੇ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਸੰਮਨ ਜਾਓ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ, ਦਮ ਕਿਹੁ ਹੋਤੀ ਸਾਟ। ਰਾਵਨ ਹੁਤੇ ਸੋ ਰੰਕ ਮਹਿ, ਜਿਨ ਸਿਰ ਦੀਨੇ ਕਾਟ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ। ਚੌ ਬੋਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਰਾਵਣ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਭਗਤ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਗਮੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਤਨ ਰੱਖਦਾ, ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਰੱਖਦਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵਸਤਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ, ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ ਸਭ ਕੋਈ। ਪਰ ਰਾਵਣ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪੱਕਾ ਭਗਤ ਸੀ ਕਿ ਰਾਵਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਿਰ ਕੱਟ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਿਰ ਕੱਟਣਾ ਕੋਈ ਆਮ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਮ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਭਗਤ ਰਾਵਣ ਜੀਆਂ ਦੇ 4 ਵੇਦ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਕੰਠ ਸੀ ਤੇ 4 ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਵੀ ਰਾਵਣ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ 4 ਵੇਦ ਕੰਠ ਹੋਣੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਕਾਗਰਤਾ ਤੋਂ 4 ਵੇਦ ਕੰਠ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਕਾਗਰਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਇਕਾਗਰਤਾ ਤੋਂ ਇਹ 4 ਵੇਦ ਕੰਠ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। 4 ਵੇਦ ਕੰਠ, ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਰਾਵਣ ਦੇ ਕੰਠ ਸੀ। ਰਾਵਣ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਉਹ ਫੂਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੰਠ ਹੋਈਆਂ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਗਈ। ਰਾਵਣ ਨੇ 4 ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਵਣ ਨੇ ਕਾਲ ਨੂੰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਕਾਲ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਜਿਉਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਲ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਸਮਾਂ, ਸਮਾਂ ਮੌਤ। ਸਮਾਂ, ਕਾਲ, ਮੌਤ। ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਕਾਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਰਾਵਣ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਜਿਉਣਾ, ਉਹਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਕਾਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕੌਣ ਜਿਉ ਸਕਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ? ਕੋਈ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜਿਉ ਸਕਦਾ। ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਧਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭੇਟਾ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਵੱਖਰੀ ਭੇਟਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। 4 ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਲ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ
सोने का बनया होया सी। गुरबाणी ने तो बड़े प्रमाण दिते ने। लंका गढ़ सोने का पया, मूर्ख रावण क्या ले गया। गुरबाणी ने सारिया गल्लां सिद्ध कीतियां ने। सारी दी सारी सोने दी लंका, इतना बड़ा अमीर, अत सुंदर कुलीन चतर मुख ज्ञानी धनवंत, मृतक कहिए नानका जे प्रीत नहीं भगवंत। रावण अति सुंदर सी, अत सुंदर कुलीन, उच्ची कुल दे विच पैदा होया सी। चतर, उहदे वर्गा कोई चतर चलाक भी नहीं सी। मुख ज्ञानी धनवंत, मुख तो ज्ञानी बहुत वड्डा सी। ते धनवंत ते सी, धनवान ते सी जिहदे कोल सारा घर ही सोने चांदी दे नाल जड़ता होवे, उहदे कोल धन किन्ना कुछ होवेगा। पर कारण की बनया कि दुनिया जिहड़ी है ये रावण नूं आए साल जलाउंदी क्यों है। कारण ये बन गया कि रावण दा जिहड़ा भरा सी, इहदा सका भरा रावण तो बागी हो गया। उन्ना वक्त जिन्ना चिर कोई सका भेत ना देवे, उन्ना वक्त किसी नूं कोई मार नहीं सकता। जदों नाल दा बागी हो जाए फिर उन्होंने कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि नाल दे नूं सारे दे सारे उहदे भेत हुंदे ने। ते रावण ने आए साल जिहड़ा है दुनिया इस नूं जलाउंदी है। तकरीबन कल नूं दशहरा है, बहुत सारी दुनिया ने रावण के पुतले जलाने ने। ते गुरु साहिब जी महाराज कहते हैं कि उहदे नाल उस समय दे विच जिहड़े कलम दे धनी सी, इहदा जदों भरा बागी हो गया तो रावण हार गया। तो हारे दे नाल दुनिया चलदी नहीं, हारे दे नाल दुनिया चलदी नहीं, तो हमेशा जिते दे नाल चलदी है जदों कोई जितदा है। इहदे नाल कोई भी ना चलिया। कारण की बनिया सी कि जदों राम ते लक्ष्मण जंगल दे विच बनवास वास्ते गए ने, उस वक्त इन्हां दे नाल सीता भी सी। ते सीता ने जदों ये राम ते लक्ष्मण शिकार करन वास्ते जांदे, ते जिहड़ी जंगल दे विच इन्हां ने झुग्गी रहण वास्ते बनाई सी, उत्थे रहिंदे। ते जदों ये बाहर गए शिकार करन वास्ते, ते लक्ष्मण अपने भराता नूं कहण लग्या, कहंदे आपां इहनूं इकल्ली इत्थे छड्ड चले आ। ते जंगल दे विच अनेकां तरह के जानवर ने। लक्ष्मण ने फिर की कीता ना, उस जिहड़ी झुंपड़ी बनाई सी उहदे चार चफेरे एक रेखा खिंची सी कि आ रेखा तो लक्ष्मण सीता नूं माता जी कह के बुलाते होंदे सी कि तू इस रेखा तो बाहर नहीं जाना। ते उस रेखा दे विच इन्नी पावर सी कि उस रेखा नूं टप के कोई अंदर नहीं जा सकता सी। इस तो बाहर नहीं जाना, तू बाहर नहीं जाना, तो अंदर कोई आ नहीं सकता।
लक्ष्मण की वो वगली हुई रेखा सीता टप्पी। कारण की बनया कि उस तो पहला जिहड़ा लक्ष्मण सी, लक्ष्मण जंगल दे विच फिरदा ते रावण की जिहड़ी भैन सी सुरूपनखा, उहनूं जंगल दे विच मिली। वो कहंदी मैं तेरे नाल शादी करनी है। लक्ष्मण कहंदा नहीं। इस गल पिछे जदों वरमाला ये सुरूपनखा लक्ष्मण नूं पाउण लगी ना, ते उस वक्त लक्ष्मण ने सुरूपनखा दा रावण की सकी भैन का, क्योंकि उहदा नाम रखिया सी सुरूपनखा। सुरूपनखा नासका नक। रावण की भैन जैसा किसी का होर नक नहीं सी, उहदा स्वरूप सी नक दे नाल ही बड़ा सोहना लगदा सी। ते इसे करके उहदा सी जिहड़ा नक बहुत सुंदर देख के उहदा नाम रखिया सी सुरूपनखा। महाराष्ट्र दे विच नासिक शहर हैगा, उहदे नाम ते वधिया है। सुरूपनखा उहदा नाम रखिया गया सी। ते उन्हां समियां दे विच सी जिहड़ा ये लड़कियां नूं अधिकार हुंदा सी कि अपना वर आप चुन सकदियां सी। जिस वक्त राम ते रावण की जंग हुई है, उस वक्त लड़कियां नूं ये अधिकार हुंदा सी कि अपना वर तुसीं आप चुन सकदे हो। उन्हां समियां दे मुताबिक सी जिहड़ी रावण की भैन चल रही सी कि सानू पूर्ण रूप दे विच आज़ादी है कि असीं अपना वर आप चुन सकते हैं। उन्हां समियां दे विच ये प्रथा बनी हुई सी एक। पर उस तो बाद की होया, जद लड़कियां अपना स्वयंवर वर खुद रच लैंदियां सी ते उस तो बाद थोड़े समय बाद ही सी जिहड़ा उन्हां दा विछोड़ा पै जांदा सी, तलाक हो जांदा सी, बच्चे रुलदे सी। फिर समय के मुताबिक ये अधिकार सी जिहड़ा लड़कियां तो खोहिया गया कि तुसीं अपना वर आप नहीं चुन सकदियां। अज तो बाद तुहाडा वर चुनन का जिहड़ा अधिकार है तुहाडे माँ बाप नूं दिता जाता है। जो हजे तक जिहड़ी है ये प्रथा चली आ रही है, जो हजे तक कि जिहो जे तुसीं हो तुहाडे जैसा वर लभ के देना तुहाडे माँ बाप का काम है। हुण तुसीं नहीं चुनना, ते माँ बाप उहो जिहा ही वर लभदे ने जैसी लड़की होवे। समय के मुताबिक तो थोड़ा जा दुनिया ज़्यादा फास्ट चलती है। अपने घर दे विच कुछ नहीं होंदा, कहंदे असीं ते वर ते इहो जिहा लभना जिन्हां कोले बहुता कुछ होवे, बड़ियां वड्डियां वड्डियां कोठियां होवन, बंगले होवन, गड्डियां होवन, चंगा उन्हां कोले धन होवे, ऐसा वर असीं लभना है। तो जिस इंसान दे नाल साडी लड़की ने सारी जिंदगी कटनी है, इंसान की परख करो कि इंसान किहो जिहा है। ये माँ बाप नूं एवें अधिकार नहीं मिलिया होया। माफ़ करना, बहुते माँ बाप भी हैगे ने इहो जिहे जिहड़े धाणी देख लैंदे ने, गड्डियां देख लैंदे ने, कोठियां देख लैंदे ने, जमीनां जायदादां देख लैंदे ने, बड़ा कुछ देख लैंदे ने, ते कहंदे लड़की दा रिश्ता कर दिओ। ये तुहानूं अधिकार तां मिलिया होया है कि सिर्फ ते सिर्फ अपने बराबर का अधिकार तुसीं ये जिहड़ा लड़की नूं लैके दिओ, ताकि आने वाले समय दे विच कोई भी किंतु परंतु इहदे विच ना होवे। ते बड़ा बड़े लभ लैंदे ने, बड़ा कुछ लभ्या जांदा है, पर अक्सर इंसान की परख नहीं की जाती। जिथे जाके दुनिया अज हुण दे समय दे विच जिथे जाके दुनिया ठोकरां खांदी है, इंसान की परख नहीं करते। बस हाँ धन होवे, महल होण, बड़ा कुछ होवे, इंसान जिहो जिहा मर्जी। बहुते फिर माँ बाप भी पापां दे अधिकारी बन जाते हैं जदों धी की जिंदगी अध विचकारे रह जाती है।
ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਹੀ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤਾ ਨੀਵਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤਾ ਉੱਚਾ, ਬਰਾਬਰ ਦਾ। ਤੋ ਇਹ ਲੜਕੀਆਂ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋ ਕੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਰੂਪਨਖਾ ਜਦੋਂ ਲਛਮਣ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਚੁਣਨ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ ਤੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਲਛਮਣ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਰੂਪਨਖਾ ਦਾ ਨੱਕ ਹੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਨੱਕ ਹੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਨੱਕ ਕੱਟਤਾ ਤੇ ਨੱਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਰੂਪਨਖਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦ ਲਛਮਣ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨੱਕ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਭੈਣ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਰਾਵਣ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਰਾਤਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਅੱਜ ਨੱਕ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਵਤ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨੱਕ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲਛਮਣ ਨੇ ਨੱਕ ਕੱਟਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਭਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ ਨਰਾਦਰੀ ਜਰ ਲੂਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ ਨਰਾਦਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਰਾਵਣ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਰਾਵਣ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਨੱਕ ਕੱਟਿਆ ਹੈ, ਕਰੂਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ। ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗਜਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਵਣ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਸ਼ੋਕ ਵਾਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁੰਦਰ ਸੋਹਣੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਵਣ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਸੀਤਾ ਦੇ 4 ਚਫੇਰੇ ਪਹਿਰੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਸੀਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਰਾਵਣ ਜੈਸਾ ਭਰਾ ਬਣਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ। ਤੋ ਰਾਵਣ ਜੈਸਾ ਚੰਗਾ ਪੁਰਖ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਵਾਂਝਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਚੁੱਕ ਵੀ ਲਿਆਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਰੇ ਵੀ ਲਾ ਦੇਵੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਕਰੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਰਾਵਣ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਰਾਮ ਤੋਂ ਚੋਰੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਸੇਫ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਸੇਫ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਸੇਫ ਨੇ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ,
ਉਹ ਆ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੁਤਲੇ ਉਹਦੇ ਫੂਕਣਗੇ ਜਿਹਨੇ ਬਗਾਨੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ। ਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਆ ਸਾਡੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਆਪ ਇੰਨੇ ਅਕਿਰਤ ਘਣ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਏ ਸਾਲ ਰਾਵਣ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਦੇ ਨੇ। ਪੁਤਲਾ ਤੁਸੀਂ ਫੂਕ ਤਾਂ ਲਿਓ ਉਹਦਾ, ਪਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਸੀਂ ਰਾਵਣ ਦੇ ਪੈਰ ਵਰਗੇ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਦਿਖਾਓ, ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਵਰਗੀ ਬਣ ਜਾਓ। ਰਾਵਣ ਵਰਗੇ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸੇਵਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਬਾਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੀ ਬਾਜੀ ਪਲਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਵਣ ਜੈਸਾ ਭਰਾ ਬਣਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਭਰਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਜੇ, ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਹੀ। ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੀ ਨੇ? ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨੇ। ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਯੁਗ ਦੇ 5 ਲੱਛਣ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੁਣਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨੇ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਵਣ ਜੈਸਾ ਭਰਾ ਬਣਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਤੁਰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਹੀ ਕੀਤੀ, ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਦੂਸਰੀ, ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨਾ, ਐਸਾ ਮਰਦ ਬਣਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੀ ਲਿਆਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂ ਆਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਬਰਾਬਰੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਰਾਬਰ। ਜੇ ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਬਰਤਾਈ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਸੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੇ ਸੋਟੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਜੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਬਰਾਬਰਤਾ ਹੀ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਵਣ ਨੇ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੇਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਅਤੇ ਲక్ష్మణ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੀਤਾ ਤੇ ਝੌਂਪੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਲੇ ਗਏ। ਹਨੂਮਾਨ ਜੀਆਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰੂਪ ਨੱਖਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨੱਕ ਕੱਟਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸਕਾ ਭਰਾ ਰਾਵਣ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਲక్ష్మణ ਹੀ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਰਾਵਣ ਦੀ ਭੈਣ ਗਲਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਰ ਆਪ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਰੂਪ ਨੱਖਾਂ ਨੇ ਲక్ష్మణ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਲక్ష్మణ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨੱਕ ਕੱਟ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਨੱਕ ਕੱਟ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਵਾਹੋ ਦਾਹੀ ਇਹ ਚੱਲੇ।
ਹੁਣ ਰਾਵਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਸੀ, ਇਤਨੇ ਭਰਾ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਉਹਦੇ ਮਹਿਲ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਰਾਵਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਵਣ ਦੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਵਿਭੀਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਕਾ ਭਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਰਾਮ ਤੇ ਲక్ష్మణ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਲਿਆਉਣਾ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਸਕੇ ਭਰਾ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਬਾਗੀ ਹੋਇਆ ਰਾਵਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿੰਨੇ ਰਾਵਣ ਦੇ ਭੇਤ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਕੇ ਭਰਾ ਨੇ ਰਾਮ ਤੇ ਲక్ష్మణ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਬਣੀ ਸੀ, ਘਰ ਦਾ ਭੇਤੀ ਲੰਕਾ ਢਾਹੇ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੇਤ ਆ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਬਾਗੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਾਵਣ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਉਸ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਕਦੇ ਰਾਵਣ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਰਾਵਣ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪੂਜਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਧਨ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਨਾਜ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੜੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਤੀਰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਵਣ ਦਾ ਸਰੂਪ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਰਾਵਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਰਾਵਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੋ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੀਰ ਮਾਰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਵਣ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਇਤਨਾ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀਗਾ। ਰਾਮ ਦੇ ਤੇ ਲక్ష్మణ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਵਿੱਦਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਰਾਵਣ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਜਾ ਕੇ ਤਪਤ ਰਸੋਈ, ਬੈਸੰਤਰ ਜਾ ਕੇ ਕਪਰੇ ਧੋਈ। ਰਾਵਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਵਣ ਨੇ ਚੰਦਰਮਾ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਕਵਾਨ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਚੰਦਰਮਾ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਕਵਾਨ ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਬੈਸੰਤਰ ਜਾ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਈ, ਅੱਗ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਧਵਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਜੋ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੁਲਾਏ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।